السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. نعم. আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ। শরহুল আকিদা আত-তাহাবিয়ার উপরে আজকে 12তম দার্স। تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. مرة أخرى. خلق الخلق بعلمه نعم. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارهم ولا أقدارهم وقدر لهم أقدارا وماذا؟ وضرب لهم آجالا. ثلاث جمل تتعلق بالقدر. এখানে 3টি বাক্য রয়েছে। এই বাক্য 3টি তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত। أي شيء خليها. أكمل العبارة. لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم وعلم قبل أن يخلقهم. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته بتقديره، ويجوز بقدرته، بس مكتوب هنا في الطبعة بتقديره. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم. وكلهم يتقبلون في مشيئته وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. طيب. لا راد لفضله. لا بقي وهو متعالي عن الأضداد والأنداد موجود. هذه نسخة مشكلة حتى ولو كانت. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، مات. النبي مات. هذا من البشر غير المعصومين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. اقرأ. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم. كل هذه الكلمات التي قرأها من كلام الإمام الطحاوي تتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. আমাদের মুহতারাম ছাত্র যেই বাক্যগুলো পাঠ করলেন আকিদা তাহাবিয়া থেকে, এই সবগুলো হচ্ছে তাকদীর সম্পর্কে। এই বাক্যগুলো এর সম্পর্ক হচ্ছে তাকদীরের সাথে। নাম। والقدر كما تعلمون درسنا عدة مرات له 4 مراتب. আমরা পড়েছি যে তাকদীরের 4টি স্তর রয়েছে। তাকদীরের প্রতি ঈমানের 4টি স্তর আছে। والقدر في أصله مأخوذ من قدرة الله، والله على كل شيء قدير. কাদার শব্দটি আল্লাহর কুদরত থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন শেখ উল্লেখ করলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। لذلك ذكره بعض العلماء بعد الإيمان بالأسماء والصفات.
قبل الكلام عن الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، كما فعل عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. এই জন্য আলেমগণ আসমা ও সিফাতের আলোচনার সাথে এই তাকদীর আলোচনাকে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ ঈমান বিল মালাইকা মানে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, মানে কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, এই সমস্ত ঈমানের রুকুনের পরে উল্লেখ করেছেন। যেমন আব্দুল গানি আল মাকদেসির কথা তিনি উল্লেখ করলেন, তারা ঈমানের রুকুনগুলোর পরে উল্লেখ করেছেন ঈমান বিল কাদারকে। আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন আসমা সিফাতের আলোচনার পরে। না, لذلك هو ملتحق في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته। তাকদীরের প্রতি ঈমানটা, তাকদীর বিষয়টা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম এবং সুউচ্চ গুণাবলীর প্রতি ঈমানের সাথে সংযুক্ত। لذلك قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ما ذكر هنا الإيمان بالقدر لأنه ضمن الإيمان بالله. এখানে সূরা বাকারার ৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈমানের ৫টি রুকুনের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে কাদারের কথা উল্লেখ করেন নাই, কারণ তাকদীরের প্রতি ঈমানটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত না, এই জন্য তিনি আলাদা উল্লেখ করেছেন। لذلك ذكر بعض العلماء أن أركان الإيمان 5 وليست 6. এই জন্য কেউ কেউ কোনো আলেম বলেছেন যে ঈমানের রুকন হচ্ছে 5টা, 6টা নয়। لإدخالهم القدر في باب الإيمان بالله. কারণ তারা ঈমান বিল কাদারকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। وقد ذكر الله في القرآن القدر فقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. আল্লাহ তাআলা কোরআনে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না কুল্লা শাইইন খালাকনাহু বিকদর। আল্লাহ তাআলা বলেন প্রত্যেক জিনিস আমি সৃষ্টি করেছি তাকদীর অনুযায়ী, সুনির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী। وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহর কাজ অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, অবশ্যই সংগঠিতব্য। وفي حديث جبريل عليه السلام في بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان ذكر الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان. জিবরিলের হাদিস যেটা আমরা সবাই জানি, সেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের রুকন বলেছেন, ঈমানের রুকন বলেছেন, এবং ঈমানের রুকনের মধ্যে 6ষ্ঠ রুকন হিসাবে কাদারকে উল্লেখ করেছেন। القدر والقضاء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، الإيمان بالقضاء والقدر. اختلف العلماء في معنى القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد أم يختلفان؟ এই যে কাদা এবং কাদার, এই দুইটার অর্থ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কাদা এবং কাদার একই জিনিস নাকি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস? না, والخلاصة أن القضاء والقدر لفظان كلفظ الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر وماذا؟ البر والتقوى. والبر والتقوى إذا افترقت اجتمعت. إذا افترقت اجتمعت في المعنى، وإذا اجتمعت في السياق فإن أحدهما له معنى يفارق الآخر. সার সংক্ষেপ কথা হচ্ছে কাদা এবং কাদার ঈমান এবং ইসলামের মতোই, ফকির এবং মিসকিনের মতোই। মানে দুইটা যদি আলাদা আলাদা আসে, শুধু কাদা যদি আসে অথবা শুধু কাদার যদি আসে, তাহলে দুইটার অর্থ হবে একই।
কিন্তু একসঙ্গে আসলে অর্থ হবে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ইসলাম এবং ঈমান একই সঙ্গে উল্লেখ করা হলে ইসলামের হবে একটা অর্থ, ঈমানের হবে আরেকটা অর্থ। ওই রকমই কাদা এবং কাদার নাম। فالقدر يجوز أن تقول أنا أؤمن بقضاء الله أو أن تقول أؤمن بقدر الله فالمعنى هنا واحد. তুমি বলতে পারো আমি আল্লাহর কাদা এর প্রতি ঈমান রাখি, আল্লাহর কাদারের প্রতি ঈমান রাখি, অর্থ একই। وإذا قيل آمنت بقضاء الله وقدره فيكون للقضاء معنى غير القدر، فقيل إن القدر تقدير الله في الأزل بوجود الشيء أو عدمه، والقضاء إيجاده على وفق قدره السابق. আমি যদি বলি আমানতু বিল্লাহি আমানতু বিকাদাইল্লাহি ওয়া কাদারিহি, একসঙ্গে যদি বলি তাহলে কাদার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মানে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহর এলেমের মধ্যে, মানে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর এলেম, আর কাজা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সৃষ্টি করার পরে, মানে অস্তিত্ব লাভ করার পরে। মোট কথা দুইটা একসঙ্গে আসলে দুইটার দুই অর্থ হবে। কাদার দ্বারা বোঝাবে সৃষ্টি করার আগের অবস্থা, অস্তিত্বে আসার আগের অবস্থা, আর কাজা দ্বারা বোঝাবে সৃষ্টি করার পরের অবস্থা, পরের স্তরকে বোঝাবে, পরের পর্বকে বোঝাবে। ومنهم من عكس فقال القضاء حكم الله في الأزل على الشيء بالوجود أو العدم، والقدر وقوعه على ما قضى، والأمر في هذا واسع. কেউ কেউ আবার উল্টা করেছেন, কেউ কেউ বলছেন কাদা বলতে আল্লাহর ফয়সালা, আগের ফয়সালাকে বোঝায়, আর কাদার বলতে ফয়সালা অনুযায়ী সৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়। মোট কথা মানে উভয়টাই জায়েজ আছে, কাদাকে কাদার বলা আর কাদারকে কাদা বলা দুটোই জায়েজ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. المرتبة الأولى العلم، فقد علم الله في الأزل كل شيء، علم ما سيكون وما لا يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إن الله بكل شيء عليم. কাদারের স্তর হচ্ছে চারটি। এক নম্বর হচ্ছে ইলমুল্লাহ, আল্লাহর ইলম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছুই জানেন। আল্লাহর ইলম হচ্ছে ব্যাপক, সর্বব্যাপী, যা কিছু হয়েছে তাও আল্লাহ তাআলা জানেন, এবং যা হবে তাও জানেন, এবং যা হয়নি তা হলে কেমন হতো সেটাও আল্লাহ তাআলা জানেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালাউ রুদ্দু লাআদু লিমা নুহু আনহু, কাফেরদেরকে যদি আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে তারা কী আমল করবে সেটাও আল্লাহ তাআলা জানেন। মোট কথা ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সেটাও আল্লাহ তাআলা জানেন, যেটা হয়নি হলে কেমন হতো সেটাও আল্লাহ তাআলা জানেন না। وقد قال هنا خلق الخلق بعلمه، فذكر العلم أن هذا الخلق كله الكائن كله بعلم الله قد خلق، يعني أن علم الله سبق الفعل بخلق الخلق، فالله يعلم في الأزل أنه سيخلق الخلق قبل أن يخلق. نعم. ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এখানে বলেছেন খলাকাল খালকা বিইলমিহি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার ইলম দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে জানতেন, সৃষ্টি হওয়ার আগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আগে সৃষ্টি করার আগে তিনি জানতেন যে তিনি সৃষ্টি করবেন, মানে সৃষ্টি করার পরে তিনি জেনেছেন জিনিসটা এরকম নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাখলুক সম্বন্ধে আগে থেকেই অবগত আছেন না। وذكر هنا فعل الخلق، وهذا هو المرتبة الرابعة. إذا ما المرتبة الوسط؟ المرتبة الثانية قد كتب الله
قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الإنس والجن وقبل أن يخلق الملائكة قد خلق الله قلما من نور وخلق لوحا وأمر القلم بأن يكتب فقال يا رب ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكانت هذه الكتابة أول كتابة كتبها الله منذ الخليقة التي أخبرنا بها، وكانت هذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة। এখানে সৃষ্টি করার স্তরকে ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। প্রথমে এলেম, তারপরে সৃষ্টি করা। তো মাঝখানে আরও 2টা স্তর রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আল কিতাবা, মানে লিখা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লিখেছেন আসমান জমিন সৃষ্টি করার আগেই, মানুষ সৃষ্টি করার আগে, জিন সৃষ্টি করার আগেই, ফেরেশতা সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তাআলা লিখেছেন। আসমান জমিন সৃষ্টি করার আগে, ফেরেশতা সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তাআলা নূর দিয়ে একটা কলম সৃষ্টি করেছেন। সেই কলমকে তিনি লিখতে বলেছেন। তো কলম লিখে ফেলেছে, মানে সৃষ্টি হওয়ার, আসমান জমিন সৃষ্টি হওয়ার, সমস্ত সৃষ্টিজীব অস্তিত্বে আসার 50 বছর আগেই কলম লিখে ফেলেছে। আর এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম লিখা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে সৃষ্টি করার আগেই সব কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই লেখা অনুযায়ী সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। না, إذن المرتبة الثانية الكتابة، وهي مراتب لعلها تأتي معنا فيما بعد. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، المشيئة الكونية، المشيئة العامة، الإرادة الكونية. فالله عز وجل شاء فعله وشاء وجود هذه المخلوقات على ما هي عليه من خير أو شر. شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. তৃতীয় স্তর হচ্ছে মাশিয়া, ইরাদা, মানে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা মানে সব কিছুকে শামিলকারী ইচ্ছা, ব্যাপক ইচ্ছা। একটা হচ্ছে ইরাদা কাউনিয়া, মানে সৃষ্টিগত ইচ্ছা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইচ্ছা করেছেন, সৃষ্টি করে ইচ্ছা করেছেন যে মাখলুক মানে যে অবস্থায় আছে তার ইলমের মধ্যে, সেই অবস্থাতেই তিনি মানে সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। নাম والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. فالله علم ما سيكون وأمر القلم بالكتابة فكتب، ثم شاء الله أن يوجد هذا المخلوق مثلا، ثم خلق هذا المخلوق. فالخلق المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. তাকদীরের প্রতি, কাদারের প্রতি ঈমান আনার 4র্থ স্তর হচ্ছে সৃষ্টি করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জেনেছেন যে কি তিনি সৃষ্টি করবেন, সে জানা অনুযায়ী তিনি লিখেছেন। তারপর সেই লেখা অনুযায়ী তিনি সৃষ্টি করেছেন। তারপর সৃষ্টি মানে অস্তিত্ব ধারণ করেছে, অস্তিত্বে আগমন করেছে। هناك تفاصيل حول هذا الموضوع لا نريد أن نستعجل لأن القدر سيأتي في المستقبل، فلعلنا نزيد في بعض الأشياء هنا إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. لكن الآن نأخذ إجمالا، في المستقبل نختصر فيما ذكرته مفصلا وأزيد الفوائد فيما يتعلق بهذا الباب. هناك فوائد كثيرة نؤجلها إلى حينها إن شاء الله. শাইখ বলছেন এখানে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আলোচনা সামনে আসবে।
সেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং সেখান থেকে মাসাইল ফাওয়ায়েদ আমরা বের করব। সুতরাং আমরা অপেক্ষা করি এবং পিছিয়ে দিই সেই আলোচনাটা। إذن هنا خلق الخلق بعلمه ما معناه؟ يعني أن الله عز وجل علم أنه سيخلق مخلوقات، فالمقصود هنا سبق العلم، أسبقية إيش؟ العلم على الخلق। خلق الخلق بعلمه এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। এই মাখলুকাত সৃষ্টি করার আগেই ইলম ছিল, মানে আল্লাহ তাআলার ইলম সিফত হচ্ছে আগে, সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ তাআলার ইলম ছিল, এটা এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য। وليست الباء هنا لما يقال له بالنسبة للمخلوقات باء المباشرة أو الملاصقة، تقول مسحت بيدي، أن يدك لاصقت الممسوح، فهمتم؟ ليس المراد هنا خلق الخلق بعلمه، يعني أن الخلق علمه الله فكان، ليس المراد هذا. نعم الله يعلمه، ولكن الخلق إنما يكون بقول كن مع صفة الخلق، فالله يخلق، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله إذا أراد خلق شيء قال له كن فيكون، ثم إذا قال كن الله خلق. بماذا خلق؟ خلق آدم بيديه، بقية المخلوقات بصفة الخلق، ما التفاصيل؟ غير آدم لا، وجنة عدن وكتابة التوراة، يعني هناك 4 أشياء معلومة أن الله خلقها بيده، البقية ماذا ندري؟ لا ندري، نقول خلقها الله بصفة خلقه، ما هي؟ الله أعلم. نعم. এখানে খালাকা আল খালকা বি ইলমিহি, এখানে বা হারফুল জারটা মুবাশারা মুলাসাকা অর্থ নয়, মানে يعني إذا كان ملاصقة مباشرة ماذا يعني؟ يعني أنه العلم وحده الذي خلق، ليس هناك شيء آخر خلق، يعني الله علم الشيء فكان، لا، علم فأراد فقال كن فخلق। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে শুধু ইলম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সেটা নয়, বাটা যদি মুলাসাকা মুবাশারা অর্থ হয় তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ইলম দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন এটা নয়, বরং আল্লাহ তাআলা কোন শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শাইখ বললেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশ কয়েকটি জিনিস তার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যেমন আদম আলাইহিস সালামকে নিজ হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাওরাত লিখেছেন নিজ হাতে, এরকম কিছু সৃষ্টিকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাকি জিনিসগুলো তিনি কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? সরাসরি হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন না কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটা আমরা জানি না। নাম আব্দুর রকিব قوم. أمس حضرت الدرس بعد المغرب بعد العصر، أمس اجلس. من حضر الدرس بعد العصر؟ أبو نظارات اللي جنبك، الذي أمامك، قف. الذي كان نائما قف خلفك. حضرت الدرس أمس العصر؟ গতকালকে ছিল আসরের পরে ক্লাসে? حضرت؟ أمس ذكرت أن مما ينشره الكفار أنه بالفكر يستطيع أن يدمر، أن يحرك جبلا بعقله. فهمت هذا بالأمس ولا ما فهمت؟ গতকালকে মানে শেখ উল্লেখ করেছেন যে ফিকিরের মাধ্যমে, আকলের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে নড়াচড়া করা সম্ভব, মানে নড়ানো সম্ভব, মানে চালানো সম্ভব।
এটা কি বুঝেছো? هل أمس سمعت هذا الكلام؟ এই কথাই কথাগুলো শুনেছো যে আকলের মাধ্যমে, বুদ্ধির মাধ্যমে, চিন্তা ফিকিরের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে চালানো। أمس حضرت العصر، درس العصر، كنت نائما؟ গতকাল আসে তুমি কি ঘুমাইছিলে নাকি? ها؟ طيب اجلس ولا تنام. أنت الذي التفت كلهم التفتوا. نعم، قوموا أنتم الثلاثة. أيوة، اجلس الذي أمامك. أمس حضرت الدرس العصر، نفس الكلام الذي قلته قبل قليل. هل تتذكر أنني نبهت أن المشركين يعملون فيلم أنه العقل يحرك الأشياء بدون الفعل، فقط بالعقل يصنع ويكسر ويخرب؟ فهمت كلامي؟ কাফের মুশরিকরা ফিল্ম বানাইছে, ওই ফিল্মের ভিতরে দেখাচ্ছে যে শুধুমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমে মানে সমস্ত দুনিয়া সব কিছু ধ্বংস করা, চালানো এটা সম্ভব। মানে কোনো কাজ করা ব্যতীতই, হাত দ্বারা কোনো কাজ করা ব্যতীতই শুধুমাত্র বিবেকিক বুদ্ধির সিগন্যাল দিয়ে, চিন্তার মাধ্যমেই সব কিছু তছনছ করা সম্ভব। এটা এই মর্মে কাফের মুশরিকরা ফিল্ম তৈরি করেছে। এটা বুঝছো নাকি তুমি? فهمت هذا بالأمس؟ تتذكروا؟ ولا تتذكروا؟ এটা মনে আছে কি বলো? طيب، قلت أنا إن هذا مأخوذ من الفلاسفة. ما هو الشيء الذي عند الفلاسفة أخذوه وقالوا بهذا القول؟ এটা দার্শনিকদের কাছ থেকে এসেছে, নাস্তিক দার্শনিক সম্ভবত এই দার্শনিকদের কাছ থেকে এই কথাটা নেওয়া হয়েছে, কাফের মুশরিকরা নিয়েছে। تعرف؟ اجلس، من يعرف؟ قوم يا علي، قوم يا علي. ما هو؟ الفلاسفة يقولون لله سبحانه وتعالى الله عقل فعال. نعم، يصفون الله ويسمونه بالعقل الفعال. هو عقل بمجرد أنه يفكر يعلم يكون الشيء كما علم، كما فكر، بدون خلق، بدون شيء، فقط يفكر فيكون، حتى بدون كلام، بدون كلام، فقط بالتفكير. فهمت؟ فأحسنت. আকলুল ফাআল মানে একটি বিবেক, এটা বাংলা হতে পারে এরকম, মানে চিন্তা করেন তাতেই হয়ে যায়, মানে কোন ফায়াকুন এরকম কিছু বলার দরকার নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চিন্তা করেন, চিন্তা করার কারণেই এই সব কিছু হয়ে যায়। এটা হচ্ছে দার্শনিকদের কথা। এই কথা হচ্ছে মানে এটা ঠিক নয়। চলো, এবার বোঝা গেছে? সবাই বুঝছো? فهمت يا عبد الرقيب؟ فهذا ذكرته بالأمس. فهنا حتى لا يتوهم أحد خلق الخلق بعلمه أن الخلق يكون بمجرد العلم، لا. فأنا لذلك نبهت أن المراد بالباء ليس مبادر معنى الباء المباشرة هنا، لكن يعني أنها ممكن نقول سبب أو نقول أمر سابق، مصاحبة، باء للمصاحبة. এখানে খালাকাল খালকা বিইলমিহি, এটা যেন আমরা না বুঝি আল্লাহ তাআলা ইলম দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন, এটা যেন আমরা না বুঝি। হ্যাঁ, ইলম হচ্ছে আগে, সৃষ্টি করার স্তরের আগে আল্লাহ তাআলার ইলম বিদ্যমান আছে, ইলম ছিল, ইলম আছে, এটা উদ্দেশ্য। ইলম দ্বারাই যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র ইলম এর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন সেটা নয়। এখানে বাটা মুসাহাবা অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, মুলাসাকা মুবাশারা অর্থে ব্যবহৃত নয়। আমরা মুসাহাবা বলতে পারি, মানে সৃষ্টির আগে এলেম, এলেমের স্তরটা হচ্ছে সৃষ্টির স্তরের আগে। قال وقدر لهم أقدارا. قدر من التقدير، وهو أنه سبحانه وتعالى كتب وقضى هذه الأقدار وحددها
وأوجدها سبحانه وتعالى لا يخرجون عن قدره. نعم. কাদার শব্দটি তাকদির থেকে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লিখেছেন, নির্ধারণ করেছেন, কোনো কিছুই তাকদিরের বাইরে নয়। وضرب لهم آجالا أي أنه حدد لهم وقتا للموت لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন আজালান, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য মৌতের সময় নির্ধারণ করেছেন, বয়স নির্ধারণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা কোরআনের একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে যখন তাদের মৃত্যুর সময় আসবে 1 মিনিট আগেও হবে না, 1 মিনিট পরেও হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক সৃষ্টির আজাল সময়সীমা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মৌতের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ওই সময়েই মৌত হবে। وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لا يمكن أن يموت شخص إلا أن يأذن الله بموته. نعم. মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক নফসের জন্য নির্দিষ্ট সময় লিখেছেন, ওই সময়ে আল্লাহর অনুমতিতে মৃত্যু হবে, তার আগেও হবে না এবং পরেও হবে না। سيقول القائل أنا ممكن آتي بمسدس وأضرب نفسي وأقتل نفسي، فنقول له إن مت يعني أن الله حدد أجلك بهذا، وإن أراد الله أن لا تموت فلن تعمل الرصاصة أبدا. কেউ যদি বলে যে আমি বন্দুক নিয়ে আসবো, আমি নিজেকে হত্যা করব, যদি এই যে বন্দুকের গুলিতে যদি মৃত্যু হওয়াটা নির্ধারিত থাকে তাহলে এই সময় মৃত্যু হবে, গুলিতে মৃত্যু হবে, বন্দুকের আঘাতে মৃত্যু হবে। আর যদি এই সময় মৃত্যু লেখা না থাকে, মৃত্যুর সময় যদি এটা না থাকে, তাহলে গুলি কাজ করবে না, বন্দুক কাজ করবে না। قال هنا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني أن أمور الخلق لله مكشوفة معلومة، أن أمور الخلق بالنسبة إلى الله هي مكشوفة معلومة. এরপর বলেছেন লা ইয়াখফা আলাইহি শাই, আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়। মানে সৃষ্টির সব কিছু আল্লাহর কাছে উন্মোচিত, উন্মুক্ত। সৃষ্টি করার আগে কোনো কিছু আল্লাহর কাছে, আল্লাহর অজানা নয়, আল্লাহর কাছে গোপন নয়, সব কিছুই মানে পরিষ্কার। وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعني أن الله يعلم ما سيكون كما سبق في بداية الكلام، يعلم بأعمالهم. আল্লাহ তাআলা মানুষ কি কাজ করবে সেই কাজ করার আগেই আল্লাহ তাআলা অবগত থাকেন, অবগত আছেন। যেমন মানে আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি, মানে আল্লাহ মানুষ কাজ করবে তারপর আল্লাহ জানবে, বিষয়টা এরকম নয়। আল্লাহ তাআলা আগেই জানেন যে মানুষ কি করবে, কি কাজ করবে। না, والله سبحانه وتعالى يعلم في الأزل، وقد وجدت طائفة في عهد ابن عمر لما ظهر غيلان القدري نشر بين الناس أن الأمر أنوف، يعني مستأنف، وأن لا قدر، يعني أن الله لا يعلم ما سيكون، فكفره عبد الله بن عمر. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদিতেই জানেন, মানে সীমাহীন অতীতেই আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন যে কি সৃষ্টি হবে ভবিষ্যতে। এটা আল্লাহ তাআলা আদিতেই, আগেই তিনি মানে জেনেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সময় মানে কিছু লোক পাওয়া গেল, যেমন গায়লান আল কাদারি নামে একজন লোকের আবির্ভাব হয়। সে বলল যে আল আমরু উনুফুন, যে আল্লাহ তাআলা আগে জানেন না, বান্দা কাজ করে তারপরে আল্লাহ তাআলা জানেন। এই লোক এই কথা প্রকাশ করলো, মানে কাদারি মাযহাবের মানে আবিষ্কার ঘটল। তো আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন আল্লাহ তাআলার ইলম অস্বীকার করার কারণে। সে যে বলেছিল আল্লাহ তাআলা আগে থেকে নির্ধারণ করেন না, আগে থেকে আল্লাহ তাআলা জানেন না, আগে হয় পরে জানে, এই মতবাদ গায়লান আল কাদারি যখন জাহির করলো,
তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর প্রতিবাদ করেন এবং তাকে কাফের ফতোয়া দিলেন। فإن قال قائل إن الله عز وجل علق أمورا مقدرة لا توجد أوجدها معللا ذلك بالعلم، قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فظاهر الآية حسب فهم هؤلاء أن الله لا يعلم حتى يحصل البلاء فيعلم موقفهم من البلاء، وهذا جهل وضلال، لأن المراد بالعلم هنا العلم المقترن بالإثابة، فلا يثيب الله ولا يعاقب على علمه السابق، بل يعاقبهم ويثيبهم على عملهم الذي يعلمه الله حال وقوعهم أو حال إيقاعهم له، حال وقوعهم، هذا الذي فيه الحساب ليس العلم السابق. نعم. কিছু কিছু আয়াতে এসেছে হাত্তা ইয়ালামাল্লাহ, হাত্তা ইয়ালামাল মুজাহিদিন মিনকুম, মানে আল্লাহ তাআলার ইলমকে কিছু জিনিসের সাথে মুআল্লাক করেছেন, যে আল্লাহ তাআলা যাতে জানতে পারেন। এরকম আয়াত একটা না একাধিক আয়াত এসেছে, আমি খোলাসা করে বলছি, ভালো করে বুঝে নাও। তো এইখানে যে ইলমটা, এর থেকে কেউ কেউ বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা জানেন না, আগে কাজটা হয় তারপরে আল্লাহ তাআলা জানেন, এটা কেউ কেউ বলেছেন। এই যে এই বুঝটা হচ্ছে ভুল, মারাত্মক ভুল। এখানে যে ইলমের কথা এসেছে সেটা হচ্ছে যে ইলম মুক্তারিনুন বিল ইসাবা, মানে এটা সওয়াবের সাথে, মানে বিনিময় প্রদান করার সাথে এর হচ্ছে সম্পর্ক। মানে আল্লাহ তাআলা মানে সওয়াব দেওয়ার, মানে এলেম, এখানে সওয়াব দেওয়ার এলেম উদ্দেশ্য, মানে আমল করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে বিনিময় প্রদান করবেন, এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। এখানে আল্লাহ তাআলা নতুনভাবে জানেন এটা উদ্দেশ্য না, বরং তিনি মানে এমন এলেম এখানে উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভর করে শাস্তি দেওয়া অথবা বিনিময় প্রদান করা। অর্থাৎ কাজ না করলে, মানে ভালো কাজ না করলে বিনিময় হবে না, মানে সওয়াব হবে না, আর মানে খারাপ কাজ না করলে তিনি শাস্তি দেবেন না, এইটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। এখানে মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আগে নতুনভাবে আগে জানতেন, নতুনভাবে জানেন, সেটা উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হচ্ছে ইলমুন ইয়াতারাত্তাবু আলাইহিল জাযা, এমন এলেম যার উপরে জাযা নির্ভর করে, জাযা দেওয়া মানে বিনিময় প্রদানের এলেম এখানে উদ্দেশ্য না। دائما الذي يشير إليه يلتفت. قم الذي أمامك، لا 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 الآخر. تحفظ سورة آل عمران؟ أنت في أي سنة؟ ما يدرس؟ তুমি কোন ক্লাসে? হ্যাঁ, মুতাখামিস। كم يحفظ من القرآن؟ কত কত অংশ মুখস্থ, কয় পারা মুখস্থ আছে? কত? 3-4 ثلاثة و4. اجتهد في حفظ القرآن واجتهد في الانتباه للدرس. هل تحفظ بعض الآيات من سورة آل عمران؟ সূরা আল ইমরানের কিছু আয়াত মুখস্থ আছে কি? ها؟ ايش يقول؟ قليل. هل تحفظ قول الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان؟ تعرف؟ اجلس، من يعرف؟ لا رقيب لا. نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقون وليعلم المؤمنين. وليعلم المؤمنين. انتبهوا، وليعلم، تعليل العلم بحرف اللام، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذن علل
ما أصاب المؤمنين يوم أحد حتى يعلم المؤمنين ويعلم المنافقين والله علم ذلك في الأزل لكنه علم إثابة وعلم عقاب আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উহুদ যুদ্ধের বিপদ আপদকে এটা এলেমের সাথে যুক্ত করেছেন, এলেমের সাথে তালিক করেছেন, মানে যাতে তিনি জানতে পারেন উহুদের যুদ্ধে যে বিপদটা হয়েছিল তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছিলেন জানার জন্য কে মুমিন কে মুনাফিক এটা জানার জন্য। অথচ আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন, আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই আজালে সব কিছু অবগত আছেন। তো এখানে এলেম অর্থ কি? এটা হচ্ছে মানে সোয়াব দেওয়ার এলেম, মানে বিনিময় প্রদান করার এলেম, মানে যাতে আল্লাহ বিনিময় প্রদান করেন এক কথায় সহজার্থে। এখানে এলেম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তিনি কি করেন মানে বিনিময় প্রদান করেন, মানে আল্লাহ তাআলা এলেম অনুযায়ী ফয়সালা করেন না, কাজ অনুযায়ী আমল অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করবেন, এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। أي طالب أراه يتكلم فعقوبته أن نستفيد منه فائدة صحيح؟ عقوبة جيدة হ্যাঁ, যে কথা বলতে চাইবে তার কাছ থেকে আমরা ফায়দা নিব, মানে কোনো কিছু শিখবো জানবো না। لا تنشغلوا ببعضكم ولا بالخير মানে তোমরা মনোযোগ দাও, একজন একজনের সাথে কথা বলো না, গুরুত্ব প্রদান করো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। طيب مراتب القدر 4 صحيح؟ الأول الذي على اليمين ذو الثوب الأصفر হলুদ রঙের পাঞ্জাবি, জি প্রথম স্তরটা বলো তাকদীর। أول مرتبة من مراتب القدر ما هي؟ والدليل নতুন দলিল বলো, পুরাতনটাই খালি বারবার ঘুরাইতেছো ফিরাইতেছো। فاعلم أنت نحن نقول الله صفة الله العلم الدليل على صفة الله العلم আল্লাহর ইলম সিফাতের দলিল দাও। أحسنت اجلس الذي بجانبك المرتبة الرابعة চতুর্থ স্তর আল খালক الخلق والدليل আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাই। الله خالق كل شيء في أي سورة هذه؟ কোন সূরায়? هو يسألهم الذين غششوه يسألهم ما زال يسألهم হ্যাঁ, কোন আয়াতে আছে এটা? إنا لله وإنا إليه راجعون هل تحفظ سورة الزمر؟ هل تحفظ سورة الزمر؟ ও হাফেজ, হাফাজাতে কিতাবিল্লাহ। তুমি হাফেজ না তালহা? تحفظه؟ ويحفظ كاملا. اجلس جزاك الله خير. أهل الحديث لا يغشون صحيح؟ أهل الحديث من غش فليس منا أم أن هذا ليس من الغش وتعاونوا على البر والتقوى أهل الحديث فقهاء জি, দুকাবাজি আহলে হাদিসদের কাজ নয়, সৎ কাজে তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা হচ্ছে আহলে হাদিসদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাজ। জি না। طيب هنا قال رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله سبحانه وتعالى أراد من عباده شرعا أن يطيعوه ونهاهم وأراد منهم شرعا نهاهم أن يعصوه وأراد منهم شرعا أن لا يعصوه. فهنا يتكلم عن الإرادة الشرعية. এরপর শেখ বলেন ও আমারাহুম বিতাআতিহি ওয়া নাহাহুম আন মাসিয়াতিহি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টিকে তার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তার
অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের থেকে মানে শরীয়তগত বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার শরীয়তগত আদেশ হচ্ছে তার আনুগত্য করবে, আর শরীয়তগত মানে নিষেধ হচ্ছে যে তারা তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকবে। মানে আল্লাহ তাআলা মানে আদেশ করেছেন আনুগত্য করার এবং অবাধ্য হতে তিনি নিষেধ করেছেন, নাফরমানি করতে নিষেধ করেছেন। এখান থেকে এরাদা শারিয়ার বিবরণ শুরু হচ্ছে। নাম فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل الصالح، فلا يجوز لنا أن نقول لا نعمل حتى يريد الله أن نعمل فيتوقف عن العمل، لأنه لما يأكل لا ينتظر حتى يريد الله أن يأكل، بل هو ماذا يفعل؟ يذهب ليأكل. فلماذا عند الأكل لا ينتظر الإرادة، فقط ينتظر عند الطاعة؟ هذا دليل التلاعب، لأن الله إذا أرادك أن تطيع أطع، فتتحقق بطاعتك أمر الله وإرادة الله الكونية إذا فعلت، وإذا لم تفعل نعرف أن الله أراد أن لا تفعل. فكيف نعرف إرادة الله؟ إذا وقع المراد أو لم يقع المراد. نعم. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিয়েছেন, আমরা সৎ কাজ করব। আমরা আল্লাহর ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকব না, যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে করব এরকম কোনো অপেক্ষা আমরা করব না, সাথে সাথে আদেশ বাস্তবায়ন করব। যেমন ক্ষুধা লাগলে আমরা খেয়ে উঠি, এইটা আমরা বলি না, অপেক্ষা করি না যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা খাবো, এরকম অপেক্ষা করি না, আমরা সরাসরি খেয়ে উঠি। ওইরকমই আল্লাহর আদেশগুলো আমরা বাস্তবায়ন করব, মানে সাথে সাথে বাস্তবায়ন করব, দেরি করব না। মানে আমরা যদি দেরি করি, দেরি করলে যদি মানে কাজ না হয় তাহলে আল্লাহর এরাদা কাউনিয়া বাস্তবায়ন হবে। মোট কথা এখানে শেখ বলছেন যে আমরা আমল করব, অপেক্ষা করব না। আমার নসিবে মানে কি আমি করব কি করব না, মানে কোনটা তাকদিরে লেখা আছে এটা আমি আগেই বলতে যাব না, বরং হয়ে গেলে তারপর আমরা বলবো যে এটা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আগে আমরা মানে সেটা বলবো না যে দেখি কি নির্ধারিত আছে, কোনটা করা যায়, কোনটা আল্লাহ তাআলা লিখেছেন, কোনটা নির্ধারণ করেছেন, মানে এটা আমরা মানে আগেই বলবো না, বরং হয়ে গেলে তারপর বলা যাবে যে এটা নির্ধারিত ছিল তাকদিরের বিষয়ে। না হইলে বলতে হবে যে এটা তাকদিরে ছিল না। এটা হচ্ছে শেখের মুলাখাস মানে সংক্ষিপ্ত কথা। নাম قال وكل شيء يجري يعني في الكون في الوجود فهو بتقدير الله ومشيئته التي هي المشيئة الكونية، ومشيئته الكونية تنفذ، ليس تنفذ بالذات، يعني أنها تتحقق. لا مشيئة للعباد، يعني لا يمكن أن يقع ما شاءه العباد، لا يمكن أن يحصل من العباد مشيئة. وجود المشيئة من العباد لا يحصل إلا إذا شاء الله أزلا لهم أن يشاءوا هذه الأشياء، فما شاءه الله فهو كائن، وما لم يشاء لم يكن. فالله لا يمكن أن يكون في ملكه شيء رغما عنه وبدون إذنه، وإلا كان ذلك نقصا في ملكه وربوبيته وقدرته. نعم. সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই বাস্তবায়িত হয়। সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু হয় আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আগে যেটা ইচ্ছা করেছেন সেটাই বাস্তবায়িত হয়। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মানে যা কিছু অস্তিত্ব ধারণ করে সেটা আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতেই হয়। মানে মানুষ যে ইচ্ছা করে, যা কিছু করার ইচ্ছা করে,
আল্লাহ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে হয়। মানুষের ইচ্ছা মানে স্বতন্ত্র ইচ্ছায় কোনো কিছু বাস্তবায়িত হয় না। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছায় কোনো কিছু হয়ে যায়, কোনো কিছু অস্তিত্ব ধারণ করে, তাহলে এটা ত্রুটি সৃষ্টি করে আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে, আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে, আল্লাহর রুবুবিয়তের মধ্যে এটা ত্রুটি সৃষ্টি করে দেবে। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীতই, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলেও কোনো কিছু হয়ে যায়, এরকম বিশ্বাস যদি কেউ করে তাহলে তার তাওহীদ ছুটে যাবে, তার মানে তাওহীদুর রুবুবিয়ত ছুটে যাবে। মানে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, রাজত্ব এর মধ্যে নাকশ চলে আসবে। মোট কথা সব কিছু মানে আল্লাহর ইরাদা মানে সৃষ্টিগত ইচ্ছাতেই মানে হয়, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় না। ونحن دائرون في إما بفضل من الله أو بعدل من الله، فما كان من هداية وخير وعصمة من شر ومعافاة منه فهو فضل من الله وكرم، هو الذي أعطانا وهدانا وجعلنا نشاء الهداية. ومن أضله الله وصرفه عن الهداية فإنما خذله سبحانه وابتلاه عدلا منه لما يعلمه من سوء هذا الشخص ومن استحقاقه لما حصل له من الضلال. যেই আমরা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার মধ্যে ঘুরপাক খাই, মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে যেই হেদায়েত আমাদেরকে করেন, আমাদেরকে গুমরাহি থেকে মানে যে রক্ষাটা করেন, যেই নিরাপত্তা আমাদেরকে দান করেন, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহেই, আল্লাহ তাআলা তার অনুগ্রহেই আমাদেরকে সেটা দান করেন। আর মানে যে গুমরাহ হয়, পথভ্রষ্ট হয়, বিপদগামী হয়, এটা যাকে আল্লাহ তাআলা বিপদগামী করেন তার অন্তরের মধ্যে যেই খারাপ নিয়ত আছে, খারাপ স্বভাব আছে, সেটা আল্লাহ তাআলা জানেন বলেই আল্লাহ তাআলা করেন। মানে আমরা আল্লাহ তাআলার আদল, ন্যায় বিচার এবং তার অনুগ্রহের মাঝে আমরা আছি। হিদায়াত, নিরাপত্তা, গুমরাহি থেকে মুক্তি, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। আর যদি তিনি কাউকে গুমরাহ করেন, এটা ইনসাফ স্বরূপ হয়। কারণটা কি, মানে তার ভিতরে, বান্দার ভিতরে মন্দ থাকে, খারাপ উদ্দেশ্য থাকে, আল্লাহ তাআলা জানেন। সেই জন্যই তাকে আল্লাহ তাআলা মানে পরিত্যাগ করেন, মানে বর্জন করেন, মানে হিদায়াত করেন না। নাম وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فالخلق يتقلبون في مشيئة الله، ما شاء الله من خير فبفضله وما شاء له من شر فبعدله। সমস্ত সৃষ্টি মানে তাকাল্লাব মানে উলট পালট করে ঘুরপাক খায় আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়। যে কল্যাণ তারা অর্জন করে, মানুষ যে কল্যাণ পায়, যে কল্যাণ অর্জন করে, সেটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহেই, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই। আর তাদের যদি বিপরীত হয়, সেটাও আল্লাহ তাআলার মানে ইনসাফ অনুযায়ী হয়, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুপাতেই হয়, ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই হয় না। قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وما أدري يعني هو هنا مقحمة أم هي صحيحة، لأن لها وجهان. المقصود يعني أن الله عز وجل مترفع متعاظم عن أن يكون له أشباه وأضداد مضادون له منازعون له في حكمه أو مشابهون له. الضد أضداد يعني أنه مقابل، أنداد أنه إيش؟ ماذا؟ مشابه. وفي هذا رد على القدرية. أضداد يعني هناك من يخلق فعله بضد أمر الله، وهذا الذي يقول به القدرية الذين هم المجوسيين الذين يقولون إن هناك خالق وخالقين، فالله خالق والعبد خالق.
عرفت كما يقول المجوس بخالقين الظلمة والنور، فهنا ناسب أن يقول تعالى عن الأضداد. كذلك والأنداد يعني المشابهين له سبحانه وتعالى في الخلق، فكيف يكون خالق غير الله؟ إذن هناك له شبيه من يخلق بلا يعني تبعية لأحد، بل هو غيره تابع له وتحت ملكه وأمره. نعم. এরপর শাইখ বলেছেন, মানে ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ওয়া মুতাআলিন আনিল আযদাদ ওয়াল আন্দাদ। শাইখ বলছেন এই ইবারতটা কি মানে ইমাম তাহাবিয়ার মানে লেখা নাকি এটা ঢুকে গেছে? আলা কুল্লি হাল সর্বাবস্থায় মানে ওয়া মুতাআলিন তিনি ঊর্ধ্বে, মানে তিনি তার কোনো প্রতিপক্ষের ঊর্ধ্বে, তার কোনো প্রতিপক্ষ নাই, তার কোনো বিরোধী নাই এবং তার অনুরূপ কেউ নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রতিপক্ষের ঊর্ধ্বে, সমকক্ষের ঊর্ধ্বে। এখানে আমি সংক্ষেপে বলছি কারণ যতগুলো কথা বলছেন সবগুলো অনুবাদ করতে গেলে আমার অনুবাদে সময় চলে যাবে। মুলাখাস দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে কাদারিয়ারা বলে যে আল্লাহর বিপরীতে মানুষ কি করতে পারে, তার কাজ সৃষ্টি করতে পারে, এইটা রদ করা উদ্দেশ্য। আল্লাহর প্রতিপক্ষ বিরোধী কেউ নাই, বিরোধী থাকার ঊর্ধ্বে। এর মাধ্যমে তিনি কাদারিয়া সম্প্রদায়ের জবাব দিয়েছেন। কাদারিয়ারা বলে কি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ কি করতে পারে, তার কাজ তৈরি করতে পারে, এটার জবাব দিয়েছেন। মানে এরকম কেউ নাই। অনুরূপভাবে আল্লাহর সমকক্ষও কেউ নাই, মানে আল্লাহর মতো অন্য কেউ সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ নাই। কাদারিয়ারা দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তারা বলে দুই স্রষ্টা আছে, একজন হচ্ছে ভালোর স্রষ্টা আর একজন হচ্ছে খারাপের স্রষ্টা। মাজুসিরা এই বিশ্বাস করে। আর এই উম্মতের যারা কাদারি তারা ওই মাজুসিদের মতোই, অগ্নিপূজকদের মতোই। অগ্নিপূজকরা যেমন দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী, ওইরকম কাদারিয়া সম্প্রদায়ও একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তারা বলে যে প্রত্যেক মানুষ বা বান্দা তার কাজকর্ম সৃষ্টি করে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তো শাইখ বলছেন, ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে আল্লাহ তাআলা এরকম প্রতিপক্ষ থাকার ঊর্ধ্বে, সমকক্ষ থাকার ঊর্ধ্বে। আল্লাহর প্রতিপক্ষ নাই, তার বিরোধী নাই এবং তার সমকক্ষও নাই, তার অনুরূপ কেউ নাই সৃষ্টির মধ্যে। নাম قال رحمه الله لا راد لقضائه يعني ما قضاه وقدره سيقع ولا معقب لحكمه لا يوجد حكمه الذي حكم به بالوجود أو العدم من يعقب عليه ويخالفه. نعم. মানে আল্লাহর ফয়সালা যেটা করেন তার প্রতিরোধকারী কেউ নাই, সেটা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আল্লাহর কাদা ফয়সালা রদ করে দেওয়ার মতো কেউ নাই এবং আল্লাহ তাআলা যে হুকুম করেন এই হুকুমকে পিছনে ফেলারও কেউ নাই, সেটা পিছে ফেলে দিবে, পিছে ঠেলে দিবে এমন কেউ নাই। বরং এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপরে কোনো বিজয়ী নাই। আল্লাহ তাআলার যে আদেশ এটাকে পরাভূত করে দিবে এমন কেউ নাই। মানে আল্লাহর যেটা ইচ্ছা ফয়সালা এটা বাস্তবায়িত হয়, আল্লাহর হুকুম কার্যকর হয় এবং আল্লাহর আমর সেটাই বিজয়ী হয়। অন্য কোনো সৃষ্টির মানে আদেশ মানে কাজকর্ম বিজয় হয় না। না يعني لا يمكن أحد أن يتعقبه بتخطئته أو رده أو تغييره. আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন করে দেওয়ার, পিছিয়ে ফেলে দেওয়ার, পিছনে ঠেলে দেওয়ার কেউ নাই। না ولا غالب لأمره والله غالب على أمره ولا أحد يستطيع أن يغلب الله على أمره لأن الله هو الخالق هو الذي على كل شيء قدير وهو مالك الملك لا شريك له. আল্লাহর আদেশ পরাজিত করার কেউ নাই। আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর বিজয়ী। আল্লাহ তাআলার মানে রাজত্বে আল্লাহ তাআলা আর ইচ্ছায় তিনি মানে বিজয়ী, তার মানে আদেশ কার্যকর হয়। এটাকে পরাজিত করার মানে কেউ নাই, কারো ক্ষমতা নাই। না قال الطحاوي رحمه الله آمنا أي أيقنت قلوبنا وأقررنا بألسنتنا بما سبق كله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده فكل شيء من خير أو شر فهو من عند الله خلقا وإيجادا ومشيئة
وهو العبد أيضا له مشيئة وله فعل وله إرادة، ويعاقب على فعله ويثاب على فعله، ليس مجبورا، ولكن لا يمكن أن يخرج عن ملك الله، لا يمكن أن يخرج عن ملك الله. هذا السؤال نبدأ به درس غدا إن شاء الله تعالى. ذكرني يا من كتبت السؤال غدا، لأنه لا وقت الآن للزيادة، انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد। এরপর বলেন ওয়া আমান্না বিযালিকা কুল্লি, মানে পিছনে ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে এটা আমরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করলাম এবং জবান দিয়ে এটা আমরা স্বীকার করি, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে, ভালো মন্দ যা কিছু হয় সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ সৃষ্টি করেন, আল্লাহ তৈরি করেন, মানে ভালো মন্দ যেটাই হোক সেটা খালকান ও ইজাদান, সৃষ্টি করার দিক থেকে, মানে এরাদা করা, ইচ্ছা করার দিক থেকে সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। এর মানে এই নয় যে আমরা বাধ্য না, কিন্তু আমরা কাজ করি, আমরা ভালো কাজ করলে আল্লাহ তাআলা পুরস্কার দেন, খারাপ কাজ করলে তিনি শাস্তি দিবেন, মানে আমরা করি সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে আমরা বাধ্যগত, আমরা মরা কাঠের মতো, এরকম না। আমরা কাজ করি, সেই কাজের পুরস্কার আল্লাহ তাআলা দেন না। এখানে প্রশ্ন আছে, প্রশ্নের জবাব ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে। رقيب الإسلام، الآن نحن قرأنا في المتن الصغير أنها عبارة وأنه متعال عن الأضداد والأنداد غير موجودة، وهنا موجودة. طبعا في درس اليوم ذكرت لكم أن من الحلول أن نرجع للمخطوط، صحيح؟ لكن هناك وسيلة أسهل حاليا لنعرف هذه الجملة موجودة أو غير موجودة. كيف تعرف أن هذه اللفظة موجودة والأصح نسختك أو نسخة المسجد النبوي؟ كيف تعرف؟ শাইখ বলছেন যে এক নুসখায় আছে ওহ মুতাআলিন আনিল আজদাদ ওয়াল আন্দাদ, এটা একটাতে আছে আরটাতে নাই, আমরা সঠিকটা বুঝবো কিভাবে? শাইখ বলছেন যে আমরা ইমাম তহাবী রাহিমাহুল্লাহর যে হাতের যে লেখা পাণ্ডুলিপি সেটা আমরা দেখতে পারি, সেটাতে আমরা খোঁজ দিতে পারি যে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক না। تعرف؟ نبحث عنه في الإنترنت. في شيء أسهل من الإنترنت، الإنترنت سهل بس في أسهل منه لكم أنتم الطلاب، أن ترجع لشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، تنظر شرح هذه ولا ما شرح. ها؟ إذا وجدتها في الشرح تعرف أنها موجودة في المتن وأن هذا ناقص. মানে শরহুত তহাবিয়া যেটা ইমাম ইবনে আবিল ইজ রাহিমাহুল্লাহ করেছেন সেখানে গেলেও বোঝা যাবে। তিনি এটা বলে দিয়েছেন যে আসলে ইমাম তহাবির উক্তি এটা কি না, এটা মতনের মধ্যে আছে কিনা, ওটা ওইখানে ব্যাখ্যায় আছে। আমার মনে হয় সেটা আছে না, না মৌজুদ। ارجع لشرح ترجمة الشيخ. لا إن شاء الله أسهل أيضا. فهمتم؟ طريقة سهلة لنتأكد أن هذه خطأ. نعم هنا موجودة وهنا غير موجودة، كيف نعرف أيهما أصوب؟ نرجع للشروح، لطبعات الشرح التي اعتنى بها المحققون، حتى طبعات المتن التي اعتنى بها المحققون. لكن افترضنا أنه لا يوجد طبعة محققة من المتن، نرجع لماذا؟ للشرح. فابن أبي العز شرحها مخطوطة، فهمت؟ ارجع إليها واعطيني خبر بكرة إن شاء الله. يقول النسخة يعني خطية فقدت، يعني ما يوجد في مكان من الأماكن، يعني نسخة شرح ابن أبي العز الحنفي، هذا إذا يعني نسخة لا يوجد. موجودة في هؤلاء الذين في مؤسسة الرسالة اعتمدوا في تحقيقهم على نسخة خطية. نعم ما شاء الله. موجود، عقيدة الطحاوية موجودة وشرح ابن أبي العز مخطوطات موجودة، بس صعب بالبحث على الشباب. نعم. মানে মুআসসাসাতুর রিসালা যে কপিটা ছাপিয়েছে, শেখ একটা সুন্দর জিনিস শুরু করে সৌদি আরবে থাকা অবস্থায় ওটা আমার হাতে ছিল, এখন আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তো ওইখানে মানে আছে আর কি মুআসসাসাতুর রিসালা, এর মধ্যে ওই মতনের মধ্যেও রয়েছে, ইবনে আবিল ইজের সরার মধ্যেও মানে রয়েছে এই কথাটা।
না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।